स्वागत। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए न धीर तरोआ। कल जुग बाबे तारिया नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोआ। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। पहली पातशाही धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे आगमन पुरब दियां प्रकाश दिहाड़े दियां समूह संगत दे रूप विच जुड़ बैठे इस वेले डीडी पंजाबी नूं बेहद प्यार करन वाले प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत वधाइयां आप सब नूं। बहुत बहुत मुबारकां। मैं नवजोत कौर। दुनिया दे उत्ते जदों भी लोग बहुत वधेरे गुराहे पै जांदे ने, कूड़ पसर जांदा है, फिर एक इलाही जोत दा दुनिया च आउणा संभव हुंदा है, जो उस कूड़ तो उस हनेरे तो लोकां नूं कढ के ते चानण वल लैके जावे, उस इलाही बाणी नाल जोड़े, सच्ची सुच्ची किरत नाल जोड़े ते जिस मनोरथ लई दुनिया ते आए आ उहदे नाल जोड़े। इसे करके समय समय ते वली औलीए पीर पैगंबर अवतार धारदे ने ते अज दा इह मुकद्दस दिहाड़ा आप सबना नूं बहुत बहुत मुबारक। पहली पातशाही धन धन श्री गुरु नानक देव जी दा दुनिया ते आउणा, प्रकाश धारना, अवतार लैना, ये भी एक मनोरथ दे ही हित विच सी। एक मनोरथ दे अंतरगत ही उन्हां दा इस दुनिया दे उत्ते आउणा तय होया। अज दे प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच उन्हां दे धर्म, उन्हां दे जीवन, फलसफे ते सानू की चंगियाइयां ते की सिखियावां ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। सर बहुत बहुत स्वागत। तो सब तो पहला डीडी पंजाबी दी समूची टीम वालों आपनू भी इस गुरपुरब दियां, गुरु नानक पातशाह दे आगमन पुरब दियां बहुत बहुत वधाइयां। तुहानू भी सारिआं नू मुबारकां ते समूह दर्शकां नू भी बहुत बहुत मुबारकां जी अज दे सुभागे दिन दियां जी। हाँ जी, शुरुआत दे विच एक संगत दे रूप विच अज जिहड़े बैठे ने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दा आनंद माणनगे। इलाही जोत परमात्मा दा रूप जदों भी कोई अवतार धारदा है, गुरु नानक देव जी का अज आगमन पुरब असी बड़े शरधा दे नाल भाव नाल मना रहे हैं। क्यों लोड़ पैंदी है तो जो उन्हां दा अवतार दुनिया ते आउंदे ने उस वेले दा माहौल की है, उस वेले दा जिहड़ा वो समा जिहड़ा सी काल किहो जिहा सीगा, उहदे बारे जरूर उत्थों शुरू करते हैं। इहदे बारे क्योंकि जिस तरह आप जी ने भाई गुरदास जी दी वार तो शुरुआत कीती सी तां इस संबंधी तां गुरु नानक पातशाह महाराज जी दा ही अपनी बाणी च कथन है जी। कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे ना ही कह चढ़िया, हों भाल बकुन्नी होई अंधेरे राहो ना कोई। इनू रचन वाले गुरु नानक पातशाह जी ने जी। तां कुदरती तौर ते कि अज तो असी 552-53 साल पिछे जाइए जी, साडी जिहड़ी भारती संस्कृति आ जां साडे लोकां दे समाजिक तौर ते, आर्थिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते जिहड़ी जीवन युक्त सी जी, जां जिस तरह दा अंधेरा इस संसार दे विच सी। अंधेरा एक तां बाहरी रूप हुंदा ही आ संसार विच, ये भी उस समय हिंदुस्तान विच सी जी, क्योंकि सारियां आ खोजां बाद दित्तियां ने जो बाहरी चानण दियां जी। पर सब तो खतरनाक हुंदा ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ, क्योंकि साडे लोग वध जाणदे ने आ दसंबर जनवरी च हुण जिन्नी धुंध पैनी है जी, इहदी तुलना हनेरे नाल नहीं कीती, धुंध नाल कीती है जी। धुंध जदों भी
ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੂਰਜ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰਵਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇਰੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ, ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਜੀ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਯਾਤਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਧ ਦੇ ਪਤਾਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਹਿਬਰ ਜੀ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸਬਕ ਬਾਰੇ ਤੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਹਿਜ ਭਾਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਂਧੇ ਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ ਊੜਾ ਊਠ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਊਠ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਐਪਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਗਿਆਨ ਬੂਝਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਸੋਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਵੇਦ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਫੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਫੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾਕਾਰਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਸਦਕਾਰਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 172 ਨਾਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹੇ, ਅੱਲਾ ਕਹੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੇ, ਰਾਮ ਕਹੇ, ਗੋਪਾਲ ਕਹੇ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਹੇ, ਬੀਠਲ ਕਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਕਵੇ, ਸ਼ਿਵਾ ਕਵੇ, ਭਗਵਤ ਕਹੇ, ਭਗਵਤੀ ਕਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ, ਸਤਨਾਮ ਕਹੇ, ਓੰਕਾਰ ਕਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੋਗੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੋ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਥਿਆਇਆ ਕੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਸਾਈ ਜੀ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਮਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 32-33 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੱਦਣ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਉਹ ਤੋਂ ਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਔਰ ਭਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁੱਤੀ, ਇਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਈ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਸਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮਰਦਾਰ ਨ ਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸਾਖੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ तारे छपे अंधेर पलो, तारे छपे अंधेर पलो,
सिंह बुके मिर्गावली बन जाए न तीर तरोवा। जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापण सोवा। सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंग जग चानन होवा। सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जे को। सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जिको। कर कर अंदर तरम सा। कर कर अंदर तेरा मसाल होवे कीर्तन सदा विसो। होवे कीर्तन सदा विसो। सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंग जग चानन होवा। बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ। गुरुमुख कल बीच प्रगट होआ। गुरुमुख कल बीच प्रगट होआ। सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंग जग चानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंग जग चानन। ਬਾਬੇ ਧਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰithvi ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਖ ਹੈ, ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਵਾਣੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਗੇਟ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਛੁਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਰਗ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਚੇਲਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਤਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਪੜੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਣੀ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰਚਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਦਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੇਤਨ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚੇਤਨ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਾਕਰਮੀ ਆ, ਬੜੇ ਬਲੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿਣਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪਹਿਨ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਚਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਕਾਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਤਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਰਤੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਰੈਸ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਦ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ, ਕਚੱਜੀ, ਸਚੱਜੀ, 12 ਮਾਹ, ਤਖਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੋ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਬਸਮਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਿਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਹਦਾ ਰਹਿ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਸੌਰੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ 71 ਸੀ,
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਾਸੀ ਨੇ, ਮਿਰਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਬਾਬ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਕਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸਰ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੂਗਾ ਵੀ ਐਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ, ਐਡਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਬਰ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਪੀਰ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਬਾਬੀ, ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਲਾਵਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਸਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚ ਰੋੜਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡੂਮ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡੂਮ, ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਰੋੜਨਾ ਕਿ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਲੋ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ ਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 4 ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਦਿਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਜੋ ਹੈ
ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ, ਜੀ। ਬਰਸਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਹੱਸ ਨੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਤਕਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾ ਕਰਜ਼ ਗੁਫਤੰਗਨ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਬ ਪਤਵਦਗਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਗਤਪੁਰ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸਮਾਦੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਪਵਨ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਪਵਨ ਉਹ ਗੰਦਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਪਰ ਪਵਨ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਸਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡਾ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗੇ ਆਇਆ ਬੁਰੇ ਆਇਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਚੰਗੇ ਆਇਆ ਬੁਰੇ ਆਇਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ,
नाल नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल अवड़